പോകും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട. വാ, നമ്മുടെ സൗകര്യം നോക്കി കടച്ചെന്നല്ലേ ജോസൻ എന്നെ ഓടിക്കും. എന്നാ പിന്നെ ടിഫിൻ കഴിച്ചിട്ട് വാ. നിനക്ക് ജോലി തിരക്കല്ലേ, നീ പൊക്കോ. അതാ നല്ലത്. അല്ല, കഴിച്ചിട്ട് വാ. മാമൻ പറഞ്ഞിട്ട് അനുസരിച്ചില്ലാന്ന് വേണ്ട. അങ്ങനെ വലിയ ബഹുമാനം ഒന്നും വേണ്ട. അല്ല, സമയത്തിന് ആരും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ കൂമ്പ്. സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ട് പോ, എനിക്ക് തിരക്കുണ്ട്. കാവേരി, നീ ഓടി വീഴണ്ട. കാവേരി മതി, മോൻ പേടിക്കും. മക്കളെ വീഴ്ച നിന്റെ തോലുരിക്കും ഞാൻ. അടുക്കളപ്പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് മടുത്ത് കാണുമല്ലേ? ഏയ്, മക്കളുള്ളോണ്ട് നേരം പോണ അറിയില്ല. തലയിൽ എന്തെന്നെ തേക്കണേ? നല്ല മണമുണ്ടല്ലോ. ചെറുനാരിങ്ങയിലും ചെമ്പരത്തിയും കൂടി ഇട്ട് കാച്ചുന്ന എണ്ണയാ. ആ, ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം. കുഴായി തന്നെയല്ലേ, വെള്ളത്തിന് കട്ടി കൂടുതലാ. തലമുടിയൊക്കെ ചാകരിനാരി പോലെ ആവും. പോരാത്തിന് സുഖമില്ലാത്ത ആളാണല്ലോ. കാവേരി പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. എപ്പോ ഇരിക്കുമോ? ഇല്ല, തണുപ്പ് അധികം ആവുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ. ആ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ തണ്ണി തലയിൽ ഒഴിച്ചാൽ എനിക്ക് അപ്പൊ തുടങ്ങും ഇരുമല്. രാമേട്ടന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ശരിക്കും കുഴമ്പ് തേച്ച് ചൂട് തന്നെയിലാ കുളിക്കുക. ആ കുഴമ്പിന് നല്ല മണാട്ടോ. മറ്റവരോടെ പോയി? ആര്? ആ ചക്കളത്തിയാ? അവള് കാലയിലെ കൂടെ കൊണ്ട് ഇറങ്ങുമല്ലോ ആണുങ്ങളെ കണ്ണറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്താൻ. കൂടോത്രക്കാരിയാ. കൂടോത്രോ? ആ, വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് കണ്ണെടുത്ത് പാക്കാത്ത ആളായിരുന്നു എന്റെ രാമേട്ടൻ. അവള് കൈവശം കൊടുത്തതാ. അതൊക്കെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസങ്ങളല്ലേ. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് വിശ്വാസമാ. ജഡസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോയി മഷിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോ കണ്ടതാ. പരിപ്പുവടയിലാ കൊടുത്തേക്കണേ. നമ്മുടെ ഒന്നും നാട്ടിലെ പോലെ അല്ല ഇവിടെ. വലിയ കൂടോത്രക്കാരുണ്ട്. എത്ര അൻപായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മനസ്സ് മാറ്റിക്കളി. നമ്മളെ പാക്കറത് കൂടെ അവർക്ക് വെറുപ്പാവും. എന്റെ അനുഭവം ഞാനീ പറയുന്നേ. എന്താ ശവം കൊണ്ടുപോണതാ. ശവോ? ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ചത്താളാ. എന്നിട്ടെന്താ ചെണ്ടോട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട്? ഇവിടെ ഇപ്പിടിത്താ. ചത്താലും പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ കൊട്ടും പാട്ടുവാ. കാവേരി, അപ്പാവെ കൊണ്ടുവന്നാച്ച് കുതിര അടിച്ചു കെട്ട്. എന്നെ ആരും പിടിക്കണ്ട, ഞാൻ തനിയെ നടന്നോളാം. ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ എനിക്കൊരു പട്ടിയുടെ സഹായവും വേണ്ട. എവിടുന്നാ കിട്ടിയത്? പിഞ്ചിനടുത്ത് സ്വാമിമാരിക്കും പറയുന്ന. മോനും അടുത്തിട്ടുണ്ടാവൂല്ലേ? ഏയ്, അങ്ങനൊന്നും കരുതണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. എന്റെ അച്ഛനാണിങ്ങനെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുവരണ്ടേ. മുത്തു, ഈ വണ്ടി ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടെ. വേണ്ട, എന്നെ കൊണ്ട് ബെൽറ്റ് അഴിപ്പിക്കണ്ട. SI തന്നെ IG വന്നാ എന്നെ ഒന്നും പണ്ണ മുടിയാതെ. ഈ രാമയ്യന്റെ 17 വന്ന് എവ്വളவு വർഷം ആച്ചത് தெரியுமாடி? കഴിച്ചോ? കഞ്ഞി വെച്ച് മാമൻ കാത്തിരിപ്പുണ്ടാവും. ഈ ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ ജാതിക്കാരില്ലേ? പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ജാതിക്കാരല്ലേ? ആണോ? ആ, മനുഷ്യന്മാര്. ഞാൻ അതല്ല ചോദിച്ചത്. നിനക്കെന്താ ഇവിടെ വല്ല പള്ളിയും പണിയുള്ള ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ഓ, വെറുതെ ചോദിച്ചതാണേ. ഇതും കൂടെ ഒരു സാധനം കഴിക്കില്ല ചെക്കൻ. കോംപ്ല മേടിക്കാഞ്ഞിട്ട് എന്തൊരു കരച്ചിലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് കുടിച്ചില്ലേ? ആ, എവിടുന്ന്? വെറുതെ ചുണ്ടത്ത് മുട്ടിച്ചിട്ട് വെച്ചോണ്ട് പോയി. എന്നിട്ട് ഞാനാ കുടിച്ചാ? ആണോ? അയ്യേ, മോശം. അപ്പുറത്ത് രാമയ്യന്റെ കലാപരിപാടി തുടങ്ങിയെന്നാ തോന്നുന്നത്. 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ. ഏയ്, അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല. അയാൾ അല്ലേലും അങ്ങനെ. എന്നെ പോലൊരു പാവത്തിനെ കിട്ടിയത് നിന്റെയൊക്കെ ഭാഗ്യം. അത്ര പാവമൊന്നുമല്ല. ആ നമ്പൂതിരിയോടെ കൂടിയപ്പോ എന്തായിരുന്നു മേളം? ഞാനോ? അല്ല, ഞാൻ. അത് പിന്നെ അയാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വെറുതെ ഒരു സ്മോള്. കാവേരി അല്ലേ അത്? നീ ആ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും.
അവിടെ രാമയ്യം ബെൽറ്റൂരി കാണും. എന്താ കാവേരി? ഇങ്ങോട്ട് പാടി. വാ. എന്താ പ്രശ്നം? അയാൾക്ക് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമല്ലോ വേണം. ചേച്ചിനപ്പം തല്ലിയോ? അയ്യോ, ഇന്ന് പോകാതെ ഇന്ന് പോണ്ട, ഇവിടെ കിടന്നാ മതി. നീ ഒക്കെ ചോറ് കൊടു. വേണ്ടെണ്ണ, കഴിച്ചോടിക്കണേ. ഞാൻ കഴിച്ചു. ചേച്ചിനെ ഞങ്ങളെ കൂടെ കറന്നോട്ടോ. സാർ ആദ്യം എഴുന്നേറ്റ് മോൻ കഴിയട്ടെ. ഇടി അവന്റെ മോൻ ഒന്ന് കഴി. എന്നിട്ട് മോൻ കഴിയിട്ട് നീ കിടന്നോ കേട്ടോ. ഇതിവിടെ സ്ഥിരം പതിവാ. വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് വന്നാ രാമയ്യൻ ഇത് തന്നെയാ പണി. അവള് മിക്കപ്പോഴും ഇവിടെ കിടപ്പ്. കഴിക്കേ. കുട്ടിയെ എന്താ ഒരു ആലോചന? അല്ല, നമ്മുടെ അമ്മയെ പോലെ രമ്മ രാമയ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വക പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നല്ലേ? ചിലപ്പോ നമ്മൾ പളനിയിലേക്ക് പോരാനെടുത്ത കള്ളക്കളി മുഴുവൻ ഇപ്പൊ അവിടെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എന്റെ മാതാവേ, എങ്കിൽ തിരിച്ചെല്ലുമ്പോ ഒരു അംഗം നടക്കും. ദേ, അങ്ങനെങ്ങാനും ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ തിരിച്ചു പോവാൻ. പേടിക്കാതിരിക്കേ. എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകുമ്പോ പള്ളിയിൽ പോകാൻ കവണിയും ചട്ടയ്ക്കുള്ള ഒരു ജോഡി തുണി എടുത്തോണ്ട് പോവാം. ഒരു കമ്പിളി പതപ്പം മേടിക്കണം. ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, എന്റെ അസുഖത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എന്തിനാ കാവ്യരോട് പറയാൻ പോയേ? അതിനിപ്പോ എന്താ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പശുക്കിടാവിന്റെ വിശേഷം വരെ അവക്കറിയാം. കടയിൽ ചരക്ക് വരാത്ത ദിവസം ചിലപ്പോ നേരത്തെ ഞാനിങ്ങി പോരും. ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവള് വന്ന് ഓരോന്ന് കിള്ളി കിള്ളി ചോദിക്കും. അങ്ങോട്ട് முதலாளியா உட்காருங்களே. நான் ஒண்ணு இங்க உட்கார வரல. ராமையா எங்க? ஸ்டாண்டில இருக்க முதலாளி. வேணா போய் சொல்லாதீங்க. ஸ்டாண்ட்ல போய் கேட்டா வீட்டுல இருக்கான்றாங்க, வீட்டுக்கு வந்தா ஸ்டாண்ட்ல இருக்கான்றீங்க. யார முட்டாளாக்க பாக்குறீங்க? ஸ்டாண்டில இல்லையா? இருந்தா நான் ஏன் இங்க வரேன்? அவன் எனக்கு ஒரு வாரம் வாடகை தந்துட்டுல. வண்டி ஓட்டம் ரொம்ப கம்மி முதலாளி. அது ஒண்ணும் எனக்கு அறியண்டா. அந்த ஆளுக்கு சாராயம் குடிக்கிறதுக்கு மட்டும் காசு இருக்கு, வண்டி வாடகை கொடுக்கறதுக்கு மட்டும் காசு இல்லையா? இன்னைக்கு வரும்போ கணிசமா சொல்றேன் முதலாளி. முடியாது. இந்த வாரம் வாடகையை வாங்காம நான் இங்க இருந்து போக மாட்டேன். நீ போய் அந்த ஆளை கூட்டிட்டு வா. ஸ்டாண்டில் இல்லைன்னா அப்புறம் எங்க போயிருக்கும்? ஒருவேளை ஓட்டம் போயிருக்கும். அவன் எவ்வளவு போயாலும் சரி, நான் வாடகை வாங்காம இங்க இருந்து ஒரு அடி கூட நகர மாட்டேன். ചേച്ചി കയ്യിലെ കാശ് വെച്ചിരുന്ന അങ്ങെടുത്ത് കൊടുത്തേരെ. എന്റെ കയ്യിൽ എവിടുന്നാ ചെല്ലപ്പ കാശ്? இல்லன்னா எங்கிருந்தாவது வாங்கி கொடு. கவுண்டருக்கு கோவம் வந்தாலே என்ன நடக்கும்னு தெரியும்ல. முதலாளி சத்தியமா நாளை கொடுத்து அனுப்புறேன் முதலாளி. முதலாளி முடியாது. இந்த பணி எப்ப கவுண்டர் முடியாதுன்னு சொன்னா முடியாதுதான். கவுண்டரையா, யாரு பப்பனியா? ஒரு வாரமா வாடகை பணம் கொடுத்து அனுப்ப முடியல. எனக்கு பணத்துக்கு கொஞ்சம் தேவையா இருந்தது. ஐயோ, இது அவங்க என்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லி இருக்கலாம்ல, சொல்லாமையே விட்டுட்டாங்களா? உனக்கு தேவையான தெரிஞ்சுட்டா நானே குற்றம் செஞ்சிருப்பேன். உங்க மனசு தங்கையா. ஐயோ, கேட்ட ரொம்ப புகழ். முதலாளி, அடுத்த தடவை இந்த வீட்டுக்கு வாடகை கேட்கணும்னு என்ன கூட்டிட்டு வந்த லட்டக்குழல் துப்பாக்கி உனக்குத்தான். வா. போடா, என்ன பார்த்து தாண்டா சிரிக்குது. மெதுவா மெதுவா. ஏண்டா என் முதுகுல கராத்தே ஆட பிராக்டிஸ் பண்ற? இல்ல முதலாளி, கட்டியா இருக்க உங்க மசல அப்படி தட்டி விடுறேனுங்க. எலும்ப உடைக்காம தட்டி விடு. சரிங்க. டேய் மணியா, நிறுத்தா.
மொத்த தேங்காய் எண்ணி பத்தேடா? பார்த்த முதலாளி. எவ்வளவு இருக்கு? 3400. அவ்வளவுதானா? ஆமா முதலாளி. சரி, எல்லாத்தையும் வண்டியில ஏத்தி நம்ம பொன்னுசாமி கடையில கொண்டு போய் கொடுத்துரு. அப்ப நாராயணசாமி கடையில? வேண்டாம், இனிமே அவன் கடைக்கு ஒரு தேங்காய் கூட கொடுக்க மாட்டேன். இந்த பழனியப்ப கவுண்டரை ஏமாத்த நினைக்கிறவன இந்த பழனியிலேயே பழைக்க விட மாட்டேன், தெரியுமா? சரிங்க முதலாளி. போ. இந்தா குடி. ஐயோ, இதுல தண்ணியே இல்லையே முதலாளி. உன்னை புடின்னு தானே சொன்னேன். குடி நான் சொன்னேன். தேங்காய் இருக்குல்ல, அதை வெட்டி சாப்பிடு. சரிங்க. ஏய் செல்லப்பா முதலாளி, நம்ம மாளிகைக்குள்ள கேட்டை தாண்டி காவேரி நதி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒழுகி வருதுடா. ஐயோ தண்ணியா? ஐயோ, இங்க பூராவும் வெள்ள பக்கம் ஆயிடுவேன் முதலாளி. பொங்கட்டுண்டா, அந்த வெள்ளத்திலேயே நீந்தி குளிக்கலாம்டா. ஐயோ, அதுல குளிக்க முடியாது, செத்து போயிடும். டேய் மடையா, நான் சொன்னது அந்த காவேரி இல்லடா. இதோ வரா போறா சின்ன காவேரி. நீங்க சொன்னது அருமையான கவிதை முதலாளி. கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டியா? என்ன அப்படி பாக்குற? என் உடம்பு என்ன அழகா பலமா இருக்கேன்னு பாக்குறியா? உடம்புன்னா எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். அது கொண்டானுங்க இப்பழும் பிரம்மச்சாரியாவே இருக்கிறேன். அடடடடடா, என்ன சிரிப்பு, என்ன சிரிப்பு. என்னது இது? வண்டி வாடகை. தட்டுல வை. காவேரி, உன்னை பார்க்கும் போது இது வரைக்கும் நம்ம ஏன் கல்யாணமே பண்ணிக்காம இருக்கிறோம்னு என் மனசு ஏக்குது. யோ கவுண்டரே, வார்த்தை அளந்து பேசு, இல்லாட்டி வேற பல்லு இருக்காதா? ஆமா. அடிப்பியா? அடி. உன் கையில அடி வாங்குறது ஒரு சுகம் தான். ஒன்னு அடிக்கிறது தெருவுல போற கொடிச்சுப்பட்டி அடிச்சிட்டு போலாம். செல்லப்பா முதலாளி, சீன்னு சொன்னா புரிஞ்சுது. ஒடிச்சு பட்டினா என்ன அர்த்தம்? சொரி நாயின்னு அர்த்தம். என்னது சுரிநாயினா சொன்னா? யார பார்த்து சுரிநாயின்னு சொன்னா? என்ன பார்த்தா சுரிநாயின்னு சொன்னா? உன்னை பார்த்து சுரிநாயின்னு சொல்லினாலும் ஒத்துருப்பேன். ஆனா என்ன பார்த்து சுரிநாயின்னு சொல்லிட்டான். போ, எடுத்து அந்த ரெட்டை துப்பாக்கிய இன்னைக்கு நான் அவளை சுட்டு திட்டுறேன். முதலாளி, ஐயோ முதலாளி, பாவம், ஒண்ணும் தெரியாத சின்ன குருவி, எனக்காக விட்டுருக்க முதலாளி. ஏதோ நீ சொன்னதுனால அவளை நான் மன்னிச்சு விட்டேன். ஏடோ, எனக்கு ஒரு ஐடியா. என்ன முதலாளி? நீ மலையில இல்லை, இன்னுமா உங்களுக்கு புரியல? காவேரிய எனக்கு நான் கல்யாணம் செய்து தரட்டுமா? டேய், நான் சாப்பிடுற பிச்சை மீதிய உனக்கு தானே தர்றேன். ஆமா, நீ எனக்காக காவேரிய கட்டிக்கிற. என்ன போட்டு தேய்ச்சி குளிச்சு பொண்ணு கேட்க போலாம். என்னடா இங்க கூட்டம்? ஆமா, அவங்க குடும்பக்கார சினிமாவா வந்திருக்குது. என்னடா சிரிக்கிற? சினிமா பேரை பார்த்துதான். என்ன பேர் எழுதிருக்கு? என்ன எழுதிருக்கு? 2 பொண்டாட்டி காவல்காரன் எழுதிருக்கு. 2 பொண்டாட்டி காவல்காரன் எழுதிருக்கா? டேய், ஏன் வண்டி பக்கத்துல இந்த போஸ்ட் ஒட்ட வச்சது ஆறுடா? சொல்லு, சொல்லுடா. தெரியாத. உனக்கு தெரியாதா? தெரியாதுங்க. போய் கிளிக்கடா. டேய், இனி யாராவது இந்த மாதிரி போஸ்ட் இங்க ஒட்ட வச்சா நான் தொலைச்சிடுவேன். போடா. என்ன பப்பி? கீரை விலை ரொம்ப ஏறி போச்சு. டீ குடிக்கிறது கூட கையில காசு இல்ல. ஒரு 5 ரூபா இருந்தா குடியா? டீ குடிக்கிறதுக்கு 5 ரூபாயா? ஞானல உங்களுக்கு 20 ரூபா தந்தில்லே. அதுவும் சேர்த்து ஆண்டி வண்டி வாடகை கொடுத்தது. என்னையா இது ஸ்டாண்டர்டி. ஆறாவது பார்த்தா 5க்கு 10. போய் லெட்டு வாங்கி சாப்பிடு. கவுண்டர் வருது. போ, உள்ள போ, உள்ள போ. வணக்கம் முதலாளி. வணக்கம் முதலாளி. வணக்கம். வாடகை நான் காவேரி கையில கொடுத்து அமைச்சிருக்கேன். அது கிடைச்சது. நான் இப்ப வாடகை ஜோதிக்காது வந்ததல்ல. செல்லப்பா முதலாளி, அதை எடுத்துக்கிட்டு வா. சரி முதலாளி. வாங்கிக்கோ. இதெல்லாம் என்ன முதலாளி?
ഞാൻ ഒരു കല്യാണം ആലോചിക്കാനും വന്നതാണ് இந்த செல்லப்பன் எனக்கு வெறும் வேலைக்காரன் എന്റെ തമ്പി മാതിരി ഇവനുക്ക് ഉൻ മകളെ നീ കല്യാണം പണി കൊടുക്കണം ചെല്ലപ്പ ഞാൻ മലയാളത്തില് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ரொம்ப கரெக்டுங்க ராமையா பொண்ணு கேட்க குதிரை வண்டி ஸ்டாண்டுக்கே வந்துட்டோமேன்னு தப்பா நினைக்காத தொழில் செய்யற இடம் எனக்கு கோவில் மாதிரி செல்லப்பா முதலாளி தாம்பூல தட்ட கூடுற முடிங்க அவளோட சம்மதம் இல்லாம அவளோட சம்மதம் எதுக்கியா நீ அவளோட அப்பா தானே அதானே அப்பா சொன்னா மக எப்படியும் சம்மதிச்சு தடை ஆகணும் செல்லப்பா குடுறா இந்தாங்க மாமா அவனே மாமான்னு சொல்லிட்டா வாங்கிக்கிறாமையா வாங்கிக்கோ செல்லப்பா முதலாளி நீ பாக்கியசாலிடா எல்லாம் நீங்க கொடுத்த பாக்கியம் முதலாளி ராமையா ஒரு நல்ல நாள் நோக்கி கல்யாணத்தை வச்சுக்க செல்லப்பா முதலாளி அடியேறா போயிட்டு வர்றேன் மாமா என்னையா குத்துக்கல்லாட்ட நின்னுட்டு இருக்க காவேரி இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்குமாடி சம்மதிக்க வைக்கணும் நீ சொன்னா அவ முடியாதுன்னு நான் சொல்ல போறா